चर्चा दे विच अज फिर दोबारा हाज़र हाँ नवीं काव्य पुस्तक लैके। जिवें कि असी सारे ही जानते हाँ कि दस्तावेज़ मैगजीन दे वल्लों हफ्ते दे विच एक नवीं किताब दे बारे विच गलबात कीती जाती है। ते इसे ही विचार चर्चा दे तहत अज असी अमोलक सिंह होरां दी संपादित कीती हुई नवीं किताब कित्थे है रात दा चंन दे बारे विच गलबात करांगे। अमोलक सिंह साडे इनकलाबी सभ्याचार दा विकास करन दे विच अहम भूमिका निभाउण वाला वो कला सिरजक है जिहड़ा किसी भी जान पहचान दा महताज नहीं। कला लोकां लई, कला समाज लई दे सिद्धांत ते पहरा दिंदा होया उसने लोक पक्षी विचारधारा दा प्रसार करन दे लई कला नूं एक जरिया बनाया आ। कला दियां बहुत सारियां वणगियां जिस दे विच नाटक आ जांदा, जिस दे विच संगीत आ जांदा, जिस दे विच कविता हुंदी आ। ये वक्खो वक्खरियां वणगियां राहीं लोकां दे अंदर चेतना वंडन दे वास्ते, इस क्रूर वर्तारे दे विरुद्ध आवाज़ उठाउण दे वास्ते ते लोकां दी धिर बनन लई, खास तौर ते ओह धिर जिहड़ी इस समाज दे विच लुट्टी जा रही आ, जिस दे नाल बेइंसाफी हो रही आ, जिस दे नाल लगातार वितकरा जारी आ, उस दी धिर बन के अपनी इस कला राही प्रदर्शन करना अमोलक होरां दा बहुत वड्डा गुण हा। इन्हां दी सभ्याचारिक खेतर दे विच, कला दे खेतर दे विच, साडी साहित्यक खेतर दे विच एक पहचान जिहड़ी है वो एक लोक पक्षी सिरजक होण करके जानी जांदी आ। हर साल नवंबर दे महीने दे विच जलंधर दे विच गदरी बाबियां दी याद दे विच मेला लगदा जिसनूं गदरी बाबियां दा मेला आखदे ने। ते उस मेले दे विच जिन्ने भी लोक ने, लोक पक्षी लोक ने जिहड़े अपने समाज नूं प्यार करन वाले ने, जिहड़े समाज दे इस लुੱਟ वाले समाज नूं बदलण वाले ने, जिहड़ा एक सोहना समाज सिरजण वाले ने, उस मेले दे विच जांदे ने। ते उस मेले दे विच जदों झंडा लहराया जांदा आ तां झंडे दा गीत अमोलक सिंह होरां दा लिखिया होया, इन्हां दा ही नाटकीकरण किया होया बहुत ही बखूबी दे नाल पेश किया जाता है, जिहड़ा कि उस मेले का एक खास जिहड़ा हैगा मुकाम हुंदा है। अमोलक सिंह होरी समाज दे विच जो कुछ वापर रहा आ, जड़ियां घटनावां हुईयां, उस घटनावां प्रति असी किस तरह चिंतन करना आ, लोकां दे विच किस तरह चेतना लैके जानी आ, उस पक्षे साडी की फिक्रमंदी हुंदी आ, ये अपने नाटक राहीं, ये अपनी कविता राहीं ते अपने गीतां दे राहीं लोकां विच लैके जांदे ने। अज जदों मैं इन्हां दी नवीं किताब की गल करां, उस तो पहला जदों जेकर आपां झात पाइए इन्हां दी लिखतां दे बारे विच तां बहुत सारियां किताबां इन्हां ने पाठकां दी झोली दे विच पाईयां ने। इन्हां ने साडे जुझारू विरसे नूं अगे लैके जाण दे लई, साडे जुझारवादी कविता, साडी वार्तिक, गदरी बाबियां दी वार्तिक, देश भगतां दी वार्तिक, इस तो बिना जिहड़े जमहूरी घोलां दे दस्तावेज, मुलाकातां, बहुत सारी संपादना इन्हां ने कीती। इस तो बिना इन्हां दे जिहड़े बहुत सारियां किताबां ने जिन्हां दे विच इन्हां दे मौलिक गीत, इन्हां दी मौलिक कवितावां साडे सामने आउंदियां ने। ते इस तो वधिया भी एक माण वाली गल है कि जदों भी किते लोकां दे संघर्ष हुंदे ने, लोकां दे इकट्ठ हुंदे ने तां इन्हां दे लिखे हुए गीत गाए जांदे ने, इन्हां दियां लिखियां हुईयां कवितावां गाईयां जांदियां ने। इत्थों ही ये साबित हुंदा कि ये कला नूं लोकां दे लई ही वरतदे ने। जदों ये नवीं किताब दे विचों दी असीं गुजरदे हां तां ये किताब भी एक करोना संकट दे समय नूं अपने कैनवस दे विच समाउंदी है। इस दे विच
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਤਰਾਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਕ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਕਵੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ 309 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਕਰੂਰ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੇ ਹੰਢਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਗਾਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਰਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਖੱਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਇਸਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰਿਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੋਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰੋਨਾ ਜੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਰੋਲ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਗੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ
ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੁੜ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਗਠੜੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਪਰਤਨਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਾ ਗਈ ਕਿੱਥੇ। ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਖੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਉਗੜਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਤਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਗਿਆਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਟੈਕ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਸੀ। ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਕੰਜੇ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੂਰ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ, ਅਮੋਲਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਜ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਆਜੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪੜਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦਿਲ ਕੋ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਜੀ? ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਭਾਜੀ? ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, DASTAVEZ ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਲਿਖਤਾ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬ ਦੇ। ਭਾਜੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਘੰਟੀ ਵੀ ਦੱਬਤੀ ਜੀ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੁਲਾਂਘ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਜੁੜੋ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ।
ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ YouTube ਮੈਗਜ਼ੀਨ।